पता चलिया कि तुसी उस्ताद आदमी हो। मैं जनाब यह कम किया ते इस कम मैं सारे नूं जानना, मैं सारे कम नूं जानना। मैं नौला पै गया, मैं जा पुट्ठा है, मैं बहाने च डिग पिया, समझ आई जाए मैं आप कढ़ लैना सारा। मैं कहीं कसर असर उन्होंने मिठा तेल दे उन्हें जाके दिता। दूजे च एक खुराक ना फर्क ना पे फिर खुराका दी चिंदा दिओ, थन सैट हो जाएंगे अंदर मईया दे ठंडा दिओ, वो बरीक होएगी, थन मुट्ठी होणगे, सिंग निक्के निक्के होणगे, मूँह पतला जिहा होएगा, हड्डियां वक्खो वक्ख मैं नहीं लभणगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक उस्ताद आदमी से करवाई जाएगी। इंशाअल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इनसे मिलते हैं और करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम है तुहाडा? मेरा नाम परवेज। परवेज साहब, तुहाडा बड़ा नाम सुनिया, असीं तुहाडे कोल इंटरव्यू लैण आए अज। पता चलिया कि तुसीं उस्ताद आदमी हो। अज अपने तजर्बात की रोशनी दे विच तुसीं सारियां गल्लां सानूं दसणियां ने। सब तो पहले दसो कि मझां दा कारोबार तुसीं कितनी देर तो कर रहे हो? मेरी जी सारी उम्र ही गुजर गई जी। जिंदाबाद। अच्छा, उन्हें दस्सिओ कि तुहाडे कोल माशाअल्लाह टोटल कितने डंगर ने? मेरे को माशाअल्लाह डंगर को 60 के 60 के डंगर। आप लोग कहते हैं वंडा पाना पैंदा है। वंडे दे विच अजकल बाजारी वंडे भी आए ने ते कुछ लोग खाल पाते हैं, कुछ दलिया पाते हैं, कोई सूड़ी पाते हैं। क्योंकि तुहाडा तजर्बा काफ़ी अच्छा है, तो नाज़रीन नूं दसो कि किहड़ा वंडा बेहतर रहिंदा और कितना क मझ नूं वंडा देना चाहिए? वंड सरकार मझ जिन्ना पचा ले उन्ना खा ले, जिन्ना मझ खा के वंडा पचा ले तो पचाना तो उन्हें 9-10 दुध करना। जिन्हें शेर खाना उन्हें 10 वंडा पा दी, उन्हें पचा किसों लैना। ठीक है, समझ आइए। जे मैं पा घ्यो पीना तो मैं 1.5 घंटा कहीं मारना तो मैनू पचदा। जे मैं घ्यो पी के लम्मिया पैरा ने शाम को डॉक्टर ते जाना। सही है, क्यों भाजी? सही हो गया। ये खाना तो उन्हें ही है जिन्हें करना कुछ, जिन्हें करना कुछ नहीं उन्हें खाना की। सही हो गया। मैं बुढ़ा बंदा भी 30 डंगर चो लेना माशाअल्लाह। जिंदाबाद। 40 डंगर ने 50-60 बंदे ने, बंदा नस भी जाए मैनू कोई भार। सही है। मैं गोया भी सुट लेना, माल चो भी लेना, बन भी लेना, खोल भी लेना, हर काम। मझ अगर 14 किलो दुध दिंदी है तो उन्होंने कितना वंडा देना चाहिए? उन्होंने वंड घट तो घट मैं कोई 700-800 पाना चाहिए, कोई 400 रोक ले, कोई 400 रोक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਵੰਡ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਾਰਮੀ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂੜੀ ਚੋਕਰ ਖਲ ਵਡੇਵੀਆਂ ਜੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਚੂਰਾ ਹੈ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। 12 ਮਹੀਨੇ ਭੇ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਕਾ? 12 ਮਹੀਨੇ ਭੇ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੇ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 8-8 9-9 ਸੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਚੋਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ 5-5 6-6 ਸਿਰ ਖੁੱਲਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਪਤਾ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੂੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾਵੋਗੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਵੋਗੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੋਗੇ। ਰੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਜਾਨਾ ਸਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਰਾ ਸਟਾਲਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਰੁੱਗ ਮੁੱਠ ਤੇ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਨੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਡੰਗਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆਈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮਾਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਹੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਪਾ ਮਰਚਾਂ ਦੇ ਦਾਦੜ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਇਲਾਜ 10 ਮੱਝਾਂ ਪੱਠੇ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸਰ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੰਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ,
ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋ 2 ਡੰਗ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲਾ ਫਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸਿਓ। ਫਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਫਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ 1 2 3 ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ 4-5 ਵਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਕਾਦੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਪ ਡੰਗ ਉਂਗਲ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੱਝ ਦਾ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਣ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਥਣ ਫੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਿੰਦਾ ਛਿੰਦਾ ਦਿਓ, ਥਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਮਈਆਂ ਦੇ ਥਿੰਦਾ ਦਿਓ, ਲਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥਣ। ਥਣ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? 3 ਚੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਦੀ, ਲਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਝ ਕੋਈ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਥਣ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮੱਝ ਨੇ ਮਾਰਨੀ। ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰ ਜਾਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਮੱਝ ਹੈ ਇਹ, ਕਈ ਮਈਆਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫਕ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗਰਮਾਈ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਜਿਸਮ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੱਝ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਟੁਰਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਮੱਝਾਂ ਸਵੇਲੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਂ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਹੈ ਸਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਢਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹੋ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਦੁੱਧ ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ, ਦੁੱਧ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਛੱਡਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਈਏਗਾ? ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਈਏਗਾ। 5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਈਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਈਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮਸਲਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀਏ? ਸਿੰਘ ਵੇਖੀਏ, ਪੂਛਲ ਵੇਖੀਏ, ਥਣ ਵੇਖੀਏ, ਹੱਡੀ ਵੇਖੀਏ, ਕੀ ਵੇਖੀਏ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵੇਖਣੀ। ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਦੇ ਨਸਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਰ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹਰ ਫਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਨੀਲੀ ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬਿਆਨ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਟਕੀਆਂ, ਬਜਵਾਤ ਦੀਆਂ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ, ਪਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ ਹਾਂ ਲੀਲੀ ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੰਪਲ ਲੀਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਟੁਰੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ ਲੀਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਲੀਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਟੀਆਂ ਮਈਆਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਲੀਲੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੀਲੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਥਣ ਮੁੱਠੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਗ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਧੁੰਨੀ ਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 1 ਇੰਚ। ਥਣ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਥਣ ਮੁੱਠੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਠਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਥਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਥਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਰਕ ਤੇ ਮਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਚ। ਥਣਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 2 4 ਦਾ 5 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਇੰਚ 4 5 ਇੰਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਥਾਂ। ਪੁਸ਼ਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ? ਪੁਸ਼ਲ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ? ਵਾਨਾ ਕਾ ਪਿਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਪਤਲੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ। ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਹਨਾ ਲੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ? ਅੱਖ ਕਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਸੁਣਿਆ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਲੀ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜੋ ਮਈਆਂ ਉਸ ਜੂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਮੈਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੂਈ। ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੂਈ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਵੇਚ ਛੱਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਟੋਰਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਚੁੰਡੀਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਛੜਿਆ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਵਾਨੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੂ ਪੈਂਦਾ। ਮੱਝ ਪਹਿਲਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸੂਏ? ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਉਹ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਦੀ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਣ ਉਹਨੇ ਆਹ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਾੜਕ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ ਕੇ ਢਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਣ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪਤਲਾ ਮੂੰਹ ਲਈ ਖਾਸ ਲੀਲੀ ਤੋਂ ਲਈ। ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਚੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ। ਇਧਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਇਓ ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲ ਦੇ ਮੋਠੰਗਰਾ, ਮੂੰਹ ਪਤਲਾ, ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਣ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਠੀ, ਥਣ ਮੁੱਠੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਰੀਕ। ਬਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਲੀਲੀ ਦੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁੰਨੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਹੈ, ਝਾਲਣ ਵੀ ਛੋਟੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕੋ 200 ਰੋਲੇ ਕੋ 200 ਰੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਲ ਦੇ ਚੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਝ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਮੱਝਾਂ ਸੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਈ 8-10 ਦਿਨੀ, 15 ਦਿਨੀ, 20 ਦਿਨੀ, 22 ਦਿਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੜਾ ਹੈ ਸੰਡਾ ਯਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਈ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਪਰਵੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਧਰ ਦੀ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।